हो गई। देखो पंजाब दे लोग पंजाब दी आत्मा ने, और जदों आत्मा दी आवाज़ बुलंद हुंदी है और इलैक्शन कमिशन उस गल नूं मनदा है तो चंगी गल है। ਇਹਦੇ ਚ कोई ਇਹੋ जी माड़ी गल नहीं। लोगों की आवाज़ सी। अज मैं जदों आ रहा सी ते रस्ते च धरना लगा सी ते मैं वाया कपूरथला आया, उन्होंने सम्मान देंदे ही आया। लेकिन अगर उन्होंने कोई फरियाद है और धार्मिक फरियाद है तो ये तुसीं मैनूं दसो, समूहिक तौर के उत्ते अगर कोई लखां बंदियां दी आवाज़ उठी है और चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने बल दिता है ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਆਸ਼ੂ ਬੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਸਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਐ ਕਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ? ਪੁੱਛ ਜਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ? ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੱਸ ਲੋ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ कि जिहड़ी गल इन्हां ने की उत्तों लिआंदे सारे भाई। साडी हुण सरकार नहीं, कोई बंदा सरकार च नहीं। धमकाण कौन रहा? BSF 40 किलोमीटर अंदर चती इन्हां ने, ते होर दस धमकाउण नूं कौन रह गया भाई? एवें फरोटियां कैमरे सामने आ गया वापस। हाँ कहना मैं वापस मैं आ जा मित्र प्यारे। अच्छा वेखो किसी ना किसी दे उत्ते ते बहाना मारना ही हुंदा ते सिद्धू नालों वड्डा बहाना कौन है दसो मैनूं? हाँ मेरी एक गल नूं सुनो यार, इत्थे कोई साहब नहीं, सारे वर्कर ने। पहली गल नूं समझ लो, वर्कर बन के कोई वापस आना चाहते जी आया नूं, ये तो डेमोक्रेटिक प्रिंसीपल ने। पर कांग्रेस पार्टी सरदार साहब थोड़ा पासे हो जा, कोई गल नहीं, ठीक है हो, ठीक है। देखो कांग्रेस पार्टी एदकी एजेंडे के उत्ते इलैक्शन लड़ेगी और एज कांग्रेस का प्रधान मैं थोनों जुबान दे रहा, जिहड़ी गल मैं करूँगा वो ना तो 5000 वायदे वाली है ना 500 वायदे वाली है, वो 13 नकाती प्रोग्राम दी है। ते वेख लो केजरीवाल आके कहना नकली केजरीवाल फिरदे, नकली सिद्धू फिरदे कि नहीं? फोटो स्टैट की दुकान से खड़ के मार दे कि नहीं? नाल नकल ठा देने हैं, ऐ ठोक के उही नकल मारी है। नहीं तो इनू पुछो ये पैसे कित्थों लियाऊगा। देखो सब तो वड्डी चीज़ हैगी है इनकम दियां जड़ियां कॉरपोरेशनां ने, चाहे वो शराब दी कारपोरेशन जिहड़ी इहने पौंटी चड्डे नूं चुकाती, जिहड़ी इहने दीप भलोत्रे नूं चुकाती, वो तो घट नहीं 25,000 करोड़ रुपये। चाहे L1 दे लाइसेंस होण, चाहे शराब होवे, वैट लावांगे। ये ध्यान नाल समझ लो, वैट लावांगे। और अगर तुसी देखो GST दे परव्यू तो शराब बाहर है, रेता बाहर है, और तुसी वैट ला सकते हो। ये वैट ला के 37,000 करोड़ रुपये तमिलनाडु कमाउंदा, खपत साडे नालों अद्धी है, नौकरियां 60,000 दिंदा। इस तरह रेता करीब 25,000 करोड़ रुपया शराब चों, 3,000 करोड़ रुपया मैक्सिमम अगर कढ़ांगे तो 3,000 करोड़ रुपया 2-3 सालों के विच असीं वधा के ये असीं रेते चों कढ़ांगे। और मैं छाती ठोक के कह रहा कि पंजाब दी इकोनॉमी ठेकेदारां नूं बेचती, पिछले 5 सालों च ठेकेदारां नूं बेची रखी है। ये ठेकेदारी सिस्टम मुकावांगे। पंजाब दा जिहड़ा मन है, पंजाब दा जिहड़ा दिल है, उन्होंने आउटसोर्स करता बड़ियां कंपनियां नूं, उही टेंडर बना के दिंदे आ। लैगिसलेचर छोटा करता, गौण करता। जे मैं करप्शन दूर करनी होवे साहब तो मैनू उम्र लग जूगी, करप्शन नहीं दूर होनी पंजाब च। लेकिन जे मैं ई गवर्नेंस और ई पोर्टल लै आना, जिहड़ा मेरा पहलां दा सुपना सी, जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कठपुतली बन के होण नहीं दिता, सिस्टम रजिस्ट करता सी। लड़ाई सिस्टम नूं चेंज करके एक नवे सिस्टम नूं खड़ा करन दी है। और उस नवे सिस्टम दे विच ये सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी हैगी है वो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ने, गवर्नेंस रिफॉर्म्स।
ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 170 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲੂ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਈ ਪੋਰਟਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਈ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 25 ਵਿੰਡੋਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ NRI ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਇਹ 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 50,000 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, 2,000 ਰੁਪਏ 8 ਸਿਲੰਡਰ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 5,000, 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 10,000, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 15,000 ਨਾਲ ਟੈਬਲੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ 20,000 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਕਿ ਜੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 23 ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅੱਡੇ। 4,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਸਿੱਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੇਗੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਰੀਬ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 30 ਤੋਂ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਦਾ ਰੇਤੇ ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੀਲਾ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ। ਅਸੀਂ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ MSO ਹੈ ਜੁਝਾਰ, ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਉਹ? ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਦਲਾਲ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਨਾ 5 ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਬਲ, ਸਾਡੇ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕੇਬਲ, ਉਹ ਕੈਰੇਜ ਫੀ ਦੇਗਾ ਔਰ 101% ਦੇਗਾ। MSO ਅਸੀਂ 1 ਨਹੀਂ 10 ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ 450 ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ 200 ਨੂੰ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ 200 ਸਵਾ 200, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 200 ਸਵਾ 200, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੇਜ ਫੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੇਜ ਫੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ 10 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਰੇਡਾਂ ਰੂਡਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1,500 ਕਰੋੜ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ 3,000 ਪਰਮਿਟ, 8,000 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ।
1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੋਲਵੋ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ। ਤੇ ਲੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਹੁਣ ਭਜਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ PRTC ਦੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6000 ਦੀ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰੀਬ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਔਰ 18,000 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਇਹ, ਔਰ ਪੰਜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EMPLOYੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ 7 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਬਦਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ EMPLOYੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਲਿਖ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ EMPLOYਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ 56 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਕਰ, ਤੂੰ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਊਕਰੇਟਿਵ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਊਕਰੇਟਿਵ ਰੂਟ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ 26 ਲੱਖ। 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 440 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ RTI 'ਚ, 440। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਸਕਿਲਡ, ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ EMPLOYਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ। 50 ਤੋਂ 60,000 ਟੈਕਸ ਮੈਂ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿੰਦਾ, 50 ਤੋਂ 60,000। 70,000 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ E-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ 1,000-1,200 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ 5,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਕਦੇ 10,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 20,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਪਾਊ? ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ 1,000-1,200, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੱਟ ਦੇਣਾ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। There is nothing called the sand mining mafia. It is the transport mafia. ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਰੇਤਾ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ? ਵੈਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ এনवायरमेंट ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ 13 ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ,
ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰੈਪਰ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-5 ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਹੋਏ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ 8-8 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ, ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਐ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਆਈ ਆਈ ਆਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਈਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜੂ? ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਓ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਕਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇਵ ਕੋੜ ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕੋੜ ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਜਾਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਟਵੀਟ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਣ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜੋਗੇ। ਇਹਨੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪੈਰ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਲੂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ? ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮੌਕਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਠਹਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ MLA ਬਣਾ ਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਯਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਗਲਵਾ ਦੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ? ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵਟਾ ਦੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਲਾਇਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ
ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੌਂਟੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰ। 22,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧੂਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। 15 ਦਿਨ 15 ਡੇ। ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ 22,000 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ 10 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨੇ CM ਫੇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ 3 ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਿਲ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਜੀਠੇ 5-10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੱਥ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਵੇਖਤਾ ਸਹੀ ਨਾਮ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, महात्मा गांधी। हाँ जी, तो ये कोई छोटी मोटी पार्टी है? भाई अनुभव है उन्होंने कोल। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने सानू साडा संविधान दिता, जिहड़ी साडी होली बुक है, उहदे च जस्टिस, इक्वालिटी, उही तो लड़न की ताकत दिंदे ने। ते जिहड़े लोकां ने 70 साल पार्टी चलाई होवे, वेखो राजनीति च जवार भाटा आउंदा है पर पार्टियां नहीं कदे मरदियां, खड़ियां हो जांदियां विचारधारा दे नाल, समझो। और ये प्रमाण है आने वाला समा कि असी अपनी हाईकमांड नूं मन्नांगे, सानू मनना चाहिए। और मेरी अपील है कि कांग्रेस नूं कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस आपदे आप नूं हरा लैंदी है। कोई किसी दा भाई खड़ गया, कोई किसी नूं थोड़ी जी चीज़ ना मिली तो वह भज गया, समझदा नहीं। ये चीज़ां जिहड़ियां ने असी पंजाब नूं अगे अगर रख के अगर इकट्ठे होकर इलैक्शन लड़ांगे, मेरे लिए तो सारे ही रब वर्गे। मैं तो अज तक किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जदों मैं बीजेपी च भी सी, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ते अज कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता MLA MP अगर मेरे खिलाफ बोल दिंदा ते मैं हथ बन के कहना मेरा छोटा भाई है, मेरे कर्म कट्टे। मेरी एक गल नूं सुनो, मैं जो कह रहा ये तुहानूं अनाउंस कर रहा, ये पंजाब मॉडल जिहड़ा हैगा ये कांग्रेस का ही है। तो जे ये मॉडल ही ना होया तो फिर मैनूं एक गल दस, जे राह ही ना होई तो तुरां किते? मेरी एक गल नूं सुनो, जे मेरी चाची दे मुच्छां हुंदियां मैं उहनूं चाचा ना कहंदा, ये फिर उही गल है। जे क्यों ये यार तुहानूं पता लग जू मैनीफेस्टो आउण वाला मित्रा, मतलब तुसीं ये मैनीफेस्टो, ये हुण तुहानूं मैनीफेस्टो थोड़ा ना यार मैं दसूंगा, इकट्ठा डिक्लेयर होएगा। मैं कहा यार मोस्ट वेलकम। देखो ये मैं देखो असी मैनू कहते थे जी भी उत्थे लड़ूगा जी जाके पटियाले, 100 हवाई गल्लां चलाउंदे आ, ठीक है। मैं कदे अमृतसर नहीं छड्डिया, मैनू I&B मिनिस्ट्रियां दित्तियां, ठीक है। मैनू ये कहा तू छड्ड के इत्थों कुरुक्षेत्रों लड़ ला, मैं MP गिरी छड्डी, तुसीं गवाओ MP गिरी छड्डी, गुरु घर नहीं छड्डिया, कुकर बन के रहा, ठीक है। मैं अपना तो कह सकता कि नवजोत सिद्धू ना तो कितों पटियाले इलैक्शन लड़ेगा, ना कितों होरों लड़ेगा, तो कोई इत्थे इलैक्शन लड़ना जी मोस्ट वेलकम। भाई कोई किसी नूं रोक सकता है? ये ओदा डेमोक्रेटिक अधिकार है, अख्तियार है, कोई भी मेरे खिलाफ इलैक्शन लड़ सकता है, मोस्ट वेलकम। अमृतसर के लोग फैसला करनगे, इहदे च हंकार काहदा भाई? पहले दिन तो माफिया राज खत्म करने की गल कर रहे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया होए चाहे रेत माफिया होए, बट वही लोग ने सिद्धू साहब जिहड़े लोग कई सालों तो सरकारां बदल जांदियां, माफिया वही लोग चलाते हैं। क्या कोई लीडर है, सबनूं पता जी लीडरां दे जे सरपरस्ती ना होवे कोई क्राइम पनप नहीं सकदा। नवजोत सिंह सिद्धू देखो ये माफिया दी जेब चों कढ के ही ये 50,000 करोड़ रुपया आ रहा,
ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਠੋਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੇਤਾ 1200 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 2000-3000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਓਗੇ? ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਟਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ, ਦੱਸ ਓਏ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਨੀਤੀ ਆ ਓਏ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਸਰਦੀ ਚ ਆ ਗਏ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੀਆ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਦਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵੇਲੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮ ਇਸਕੋ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟੇ, ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਚੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਕੱਢੇ, ਟਰੱਕ 25,000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਊ। ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਆ, ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੱਢੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈ ਬਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70-80% ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਠੋਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਉਦੋਂ ਕੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਬੰਨੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ। ਇਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜੋਤਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1990 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਸਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਸਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ MSP ਦੇਗੀ ਲੀਗਲ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸੁਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਖੇਤ ਦਿਖਾऊं, 5 ਏਕੜਾਂ ਚੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। MSP ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਲਾ ਤੁਸੀਂ 1700 ਦੀ MSP 30 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ, 300 ਤੋਂ 1700। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ 3000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 3000 ਦੀ ਜੀਰੀ, 7000, 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਅਦਰਕ, 150, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ, ਕਦੇ 50 ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲੈਸ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਬਈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। 3 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ, 4 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਬਾਲੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ EMPLOYE ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਪਲਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਊਚਰਾਂ ਲੈਂਡ 72000 ਏਕੜ ਜਦ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘੋੜੇ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ? 1% ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੇਤ 'ਚ, 400 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੂ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ, ਸਕਿਲਡ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, DIG ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, E-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਕੋਈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਧਾਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
50-50 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 50-50 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਣ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇंगे, हम 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 700 ਲੋਕ ਆਇਆ, 70,000 ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿੰਡੀਆਂ ਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, देश का पहला प्रधानमंत्री जिसने 70,000 कुर्सी को एड्रेस किया, एक बेशर्म मुख्यमंत्री तो पहले ही कर रहा था। फिर तुसी कहंदे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ 10-10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਏ ਬਾਦਲ 21 ਲੱਖ ਭੇਡੂਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭੇਡੂ ਫੜ ਲਓ ਪੂੰਛ, ਭੇਡੂ ਚੱਕੋ, ਭੇਡੂ ਇਹ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐ ਪੂੰਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੜ ਤੜ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਐ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਾਕੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਵਾ ਲਾਓ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਛੱਡੋ। ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿਣਾ? ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੜਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਫੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਵ 'ਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੈਮ ਵੈਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੂ ਵਿਲ ਲੀਡ ਕਾਂਗਰਸ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ। ਸਰ ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਠੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ।